अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दबिस्तान के साथ आपका मेजबान जहीर सलीमी अपने प्रोड्यूसर मोहम्मद आसन जहीर के साथ हाजिर खिदमत है। सामीन, अज दे दबिस्तान विच एक पंजाबी अदबी बैठक का आर किया जा रहा है, जिहदे विच असीं पंजाबी जबान के मन्ने परमन्ने ते जगतमानी उस्ताद हज़रत मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह दे फन, शख्सियत ते अदबी मकामो मरतबे के हवाले नाल गुफ्तगू करांगे। अज की इस बैठक में साढ़े नाल गुफ्तगू शामिल ने हज़रत मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह दे पड़दोते ते हज़रत मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी अकैडमी के सदर जनाब साहबजादा मसूद अहमद ते मुमताज़ माहिर तालीम शायर अफसाना निगार ते GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद विच शोभा पंजाबी के चेयरमैन जनाब प्रोफैसर डॉक्टर शौकत अली कमर। सामीन, पंजाबी जुबान इन्नी भागा कर्मा वाली है भी ये अपने वक्त के वलीए कामल ते लोकाई नाल सांझ पाने वाली हस्तियां ने अपनी गल बड़े मौसर अंदाज नाल कीती है, जिहड़ी उन्हां दे दिलों निकल के सीधी दिलों में उतरी है ते उतरती रहेगी। अज असीं एक ऐसी महान शख्सियत बारे गलबात पेश कर रहे हैं। सब तो पहले मैं गुजारिश करांगा मोहतरम साहबजादा मसूद अहमद होरां नूं भी वह अज की गलबात का मुढ़ बनन। जनाब मसूद अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि मैं थोड़ा जा ब्रीफली उन्होंने हालात जिंदगी बारे जी तुहानू अर्ज कर दवां कि हज़रत मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह 5 रबीउल अव्वल 1265 हिजरी मुताबिक 29 जनवरी 1849 नूं मौजा आलमपुर तहसील दसूहा जिला हुशियारपुर विच पैदा हुए जी। ते आप दे दादा का नाम चौधरी सुल्तान अली सी ते दादी का नाम हाजरा बीबी सी जी। आप दे वालदे मोहतरम चौधरी मुराद बख्श दियां 2 शादियां हुई। पहली शादी लुधियाणी पिंड विच हुई तो उस बीवी च कोई औलाद नहीं सी। दूसरी शादी मौजा तूतां च खुदादाद दी बेटी रहमत बीबी नाल हुई और यही खातून मोहतरमा रहमत बीबी मौलवी साहब दी वालदा सी। मौलवी साहब वालदैन दी इकलौती औलाद सीगे। आप दी पैदाइश तो 6 महीने बाद आप दी वालदा मोहतरमा दा इंतकाल हो गया तो मौलवी साहब की उम्र अजे तकरीबन 12 साल की सी कि आप दे वालद मोहतरम भी इस फानी दुनिया तो कूच कर गए। मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह होरां 3 शादियां हुई। उन्हां चों पहली बीवी करम बीबी सी जिन्हां दी 20 साल की उम्र 1869 च शादी हुई। ये बीवी 1873 च वफात पा गई। इन्हां चों कोई औलाद नहीं सी। दूसरी शादी पिंड सकराले हुई जिला हुशियारपुर 1881 च। ये बीवी 1886 वफात पा गई तो इन्हां चों एक बेटी पैदा हुई जिन्हां दा नाम आयशा बीबी सी। आयशा बीबी की शादी चौधरी सुल्तान अली नाल हुई तो उन्हां दी औलाद जिहड़ी आ ओह जिला फैसलाबाद ते टोबा च आबाद आ। उन्हां तो बाद मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह दी तीसरी शादी जिहड़ी आ ओह हुई आ। उन्हां चों मोहतरमा ज़ैनब बीबी नाल उन्हां चों एक बेटी पैदा हुई जिन्हां दा नाम खदीजा बीबी सी। और ये खदीजा बीबी जिहड़ी सी इन्हां चों इन्हां दी जिहड़ी औलाद आ उन्हां चों इन्हां दा बड़ा बेटा अब्दुल लतीफ सी। उस तो छोटा सईदा बेगम, मसूदा बेगम, अब्दुल रशीद ते रजिया बेगम। मैं रजिया बेगम दा बेटा, खदीजा बीबी दा दोता और मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह दा पड़दोता है। 7 मार्च 1892 च आप दा विशाल होया। मोहतरम डॉक्टर शौकत अली कमर होरां दा ते मैं उन्होंने गुजारिश करांगा कि तुसीं ये दसो कि असनुल कसस नूं जिहड़ी इन्नी शोहरत मिली ਉਹਦੀ बुनियादी वजह की सी या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, क्योंकि ऐसी दास्तान है किस्सा यूसुफ ज़ुलैखा कि मतलब कई लोगों ने लिखिया और गांह भी लिखिया जाता रहेगा, लेकिन इस किताब में इन्नी शोहरत जी मिली आ ਉਹਦੀ बुनियादी ਕਿਹੜੀਆਂ चीज़ां सन? सही बात है खबर साहब गल वे कि मसनवी फारसी शायरी दी सनफ है जी जी ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਈ जी जी ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮੂਦਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ जी जी ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਆ ਕਿ ਦਮੂਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਹੀਰ ਜਿਸਨੇ ਹੀਰ ਦੀ ਮਸਨਵੀ ਲਿਖੀ जी जी ਉਹਦੀ ਬਹਿਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਮੂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆਸਨ ਕਸਸ ਜੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਰ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੀ। ਹਰ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਾੜੂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਛੋਲ ਆਏ ਉਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ। ਵਾਹ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੀਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਪੀਲੂ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਲਮ ਛੋਏ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸੈਯਦ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਆਸਨ ਕਸਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਿਖੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸਿਰ ਕਢਵਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਹਮਅਸਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਸਤਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਪੁਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕਿੱਸਾ ਛੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਵੀਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਚੌਪਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਗੈਰ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਯੂਸਫ ਜ਼ਰੈਖਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬੜੇ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੀ। ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਕਿ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਆਸੁਲ ਕਸਸ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦ ਯਾਦ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਮਸਨਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੋਂ ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਫਾਰਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਘੋਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆਤ ਨਿਗਾਰੀ ਔਰ ਮੰਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਨਿਗਾਰੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਿਗਾਰੀ, ਸਰਾਪਾ ਨਿਗਾਰੀ, ਵਾਕਿਆ ਨਿਗਾਰੀ, ਦਰਦੀ ਮੁਸਵਰੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫਸੀਆਤ ਦੀ ਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜਾ ਰੂਹ ਦੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਖਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਮਾਖਜ਼ਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਪਾਰਾ 12-13 ਸੂਰਾ ਯੂਸਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ मूसा ਦੀ ਤੌਰਾਤ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਨਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ तो जो कुछ भी है उन्होंने तफसीरां होर नहीं ने अपने अंदाज गल कहंदा अवामी अंदाज इस तरह ढालिया उन्होंने। और मैं समझना कि ਅਸੀਂ खुद भी शायर हाँ, ਅਸੀਂ माशाअल्लाह ਤੁਸੀਂ ਵੀ शायर हो। ਅਸੀਂ हैरान ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾਸਤਾਨ ਅਮੀਰ ਹਮਦਾ 3 ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ, यानी कि लफ्जा के अल्फाज दी फौज उन्होंने अगे खलोती है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिथे भी कलम फड़ते हैं लफ्जा की हड़ उतरिया। ये जड़ी अवामी अंदाज, ये जज्बात निगारी और साडे दिलों की आवाज बन के ये जड़ी सारिया रंग शामिल होए ने ते एक किस्सा मशहूर होया। यानी एक ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ, बहुत काबिल कबूल है। क्यों बहर वो इन्नी बहर सोज वाली है और तरन्नम वाली है कि साडे मसनवी च ज्यादा वही चली है। यानी कि मियां मोहम्मद बख्श ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸੁਰ ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਜ਼ਾਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਤੋਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ
ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰੂਜ਼ ਨੂੰ ਨਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਪੜ ਕੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਔਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਤੰਗ ਸਾਡਾ, ਕਦੇ ਵਿਗੜਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮਿਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ਾਨ ਤੁਲਦਾ, ਮਤਲਾ ਹਸ਼ਵ ਅਰੂਜ਼ ਕੱਜਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸਲਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਜ਼ਲ, ਇਲਮ ਫਲਕਿयात, ਮੰਤਕ, ਕੁਰਾਨ, ਫਿਕਾ, ਸਭ ਵਾਤਲ ਸ਼ਹੂਦ, ਵਾਤਲ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਲੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੀਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ तमाम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝੇ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੁਝੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਇੰਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਰਾਵਾਨੀ, ਜਾਦੂ ਬਿਆਨੀ, ਰਵਾਨੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜੇ ਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਲਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਯੂਸਫ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸ ਲੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਯੂਸਫ ਪੁੱਛੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਨਿਗਾਰੀ, ਮੁਕਾਲਮਾ ਨਿਗਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਹੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਕਹੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਯੂਸਫ ਪੁੱਛੇ, ਕਹੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਯੂਸਫ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸ ਲੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਆਵਾਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਅਪਨਾਈਅਤ ਜੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਾਰਿਆਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਯੂਸਫ ਚ ਲੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯੂਸਫ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੂਸਫ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਅਗਮਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਪਾਕ ਹਯਾਤੀ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਂਝਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਈ ਸਾਂਝਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਇਜ਼ਾਦ ਨੇ ਅਰੂਜ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਇਜ਼ਾਦ ਨੇ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਸਾਂਝਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭੋਲਪਨ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਾਂ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਦ ਨਿਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਉਤਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਦਾਸਤਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਡੱਬਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ, ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਡੱਬੇ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਸਫ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਮੂਨ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਹੂਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਖੂਹ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਜ਼ਗਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਖਬਰ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦਾਸਤਾਨ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ 3 ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 20,000 ਸ਼ੇਰ। और उस तो बाद 19 साल की उम्र च आपने दूसरी किताब लिखी है रूहुल तरतील। वाह जी, जी छपी नहीं। हाँ जी, रूहुल तरतील। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कलमी नुस्खा मेरे को। हाँ जी, गैर मतबूआ। ते 24 साल की उम्र च आपने असल कसस लिखी है 1 महीने च। वाह, ਜਿਹਦੇ 6600 बड़ा बड़ा काम है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये एक अजीब गल है कि डॉक्टर बाकर साहब ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲਬੀ ਨੁਸਖਾ ਲੱਭਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੁਸਖਾ ਛਾਪਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਫਾਕਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੁਸਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 6000, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 6666 ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, 6666 ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 6666 ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੁਸਖਾ, ਕਲਮੀ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆਪ ਨੇ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੋਈ 70 ਕੋ 76-77 ਸ਼ੇਰ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੁਸਖਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਕਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 76-77 ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਘੱਟ ਨੇ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਲਮੀ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਬਤਦਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਂ ਸਫੇ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਤਬ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਫੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਸਰ ਨਾਲ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਅਸਲ ਕਿਸੇ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਾਪਾ ਨਿਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਗਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਆ ਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਸਰਾਪਾ ਨਿਗਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵਕੇਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ ਕੀਮਤ ਹੋ ਬਸ ਪੱਲੇ ਉਸ ਦੇ ਜੈੜ ਨਾ ਤਾਲੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਸਵੱਲੇ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਕਸਸ ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਨੇ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ ਮਸਲਾ ਤੌਹੀਦ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਨਸਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਣਛਪੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੰਜਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀ ਹਰਫੀ ਹੁਲੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਖੀਮ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਲੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਨੇ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਨੇ ਸੈयद रोशन ली ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਲਾਮ ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ रोशन ली ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਰੋ ਰੋ ਲਿਖੀਏ ਚਿੱਠੀਏ ਦਰਦ ਭਰੀਏ ਪਤਾ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਫੇਰਾ ਘਤ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਹਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹਰਫੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ। ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਚੌਪੜਨਾਮਾ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ 9ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਨਸਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ 9ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਦੀ ਹੈਗੀ ਪੰਧਨਾਮਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਚ ਆਪ ਨੇ 212 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੱਕਾ ਬੜੇ ਇਤਮਾਮ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਦਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੀਰੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈयद रोशन अली। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਸਨ ਕਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ ਆਸਨ ਕਸਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਫਿਕਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਨ ਕਸਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦਾ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਇਆ ਇਲਮ ਦਾ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਮਸਲਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲਾ ਪਾਈ ਦੀ ਮਸਲਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੂੰਕਿ ਵਾਰਿਸ਼ਾਹੀ ਬਹਿਰ ਹੈ ਵਾਰਿਸ਼ਾਹੀ ਬਹਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਬਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੌਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹਾਇਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਵਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਾਰਸੀ ਇਲਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸਸ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹਮਦ ਦੀ ਹਮਦ ਖੁਦ ਆਪਨੇ ਲਿਖੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ यानी कि मौलवी साहब ने हमद ही हमद लिखी है कि हमद हुंदी की हुंदी है हमद की तारीफ की और पहले 2-3 सफे एडी किडे भी शायर ने वारिशा तो लैके नहीं पंजाबी दास्तानी तो भरिया पिया किसी भी शायर ने 5-7-10 शेरा तो अगे हमद निकल गया। मौलवी साहब ने हमद एक दरिया बगा देते ने जे नात लिखी है तो नात दा हक अदा कर देता है। मैं कोई तुसी हमद दे शेर पढ़ो किताब दा थोड़ा जिहा मैं तुहानू अर्ज करदा कि उन्हां दी 10वीं किताब जिहड़ी आ जी जी ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਰਬੁਲ ਖਾਸ਼ੀਨ ਇਹ ਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਰਦੂ ਨਸਰ ਚ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੌਜੂ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਦਰਿਆਫਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਔਲੀਆ ਦੇ ਉਹ ਸਰਮੋਦ ਕੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਔਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਜਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਟੈਗ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ
इस शजरे तो महसूस हो रहा मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो लिखते हमद इलाही बाज शुमार बहुत दरूद नबी मुख्तार आल साहब सभी अबरार विरद जिना दा शाम पगा ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल कादरिया उर्फा शरा तरीकत दे दरिया गुंचा दिल नू वांग सबा करन दमो गलखा मखवा ला इलाहा इल्लल्लाह जौहर अर्ज वजूद जहान मंबा जूदो करम दी कान पाक मुहम्मद ऐन एहसान विच नबियां शहनशाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस तो बाद वो कहंदे आ कि हाँ जी मैं ओही लियाउण लगा कि इश्क अली दी चढ़ी बहार आलम कर छड़िया गुलजार बसरे दे विच पई पुकार शेख हसन ने पाया राह। उस तो बाद आप मैं विचो विचो तुहानू चंद बंद सुना रहा। फिर फरमाउंदे कि नूर मुअल्ला विच जमीन कुतब मदार अमीन मकीन अब्दुल कादर मुहियुद्दीन वाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। साहब बहुत सोहना कलाम है। अच्छा मैं सिर्फ एक माड़ी जी गुजारिश करदा जावां मैं डॉक्टर साहब कोलों कोई थोड़ी मैं एक जे तुसी मैं डॉक्टर साहब नूं दे देना ते मैं सिर्फ तुहानू गुजारिश जी डॉक्टर साहब ने हमद वाली शुरू की सी तो मैं हमद दा शेर सुना देना कि ये गल इन्हां दी दुरुस्त हैगी आ कि मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमद तो पहले हमद दी तारीफ की कि जिहड़ी बारी ताला वास्ते हमद होवे वो कैसी होनी चाहिए। सो ओदे चो पहले लिख दे कि इश्क भिन्ना इखलास नहलाया रंगिया रंग शहूदी क्या बात सिदक सफादी आब हवाई पलिया विच खुशनूदी बरगो बरग इरादत अजली नूर रचाया होया महवियत दे खुमर तहूरो नशा चढ़ाया होया। इस तो बाद फिर जिसले वो हमद शुरू कर दे तो ये हमद दी तारीफ आ कर रहे चंद शेर। फिर वो हमद जिसले शुरू कर दे तो फिर वो फरमाउंदे आ कि इजज कमाल खुदा दे हमदों हर जर्रा इकरारी दम दम लख लख लूलू हमदों थईए ना शुक्र गुजारी। वाह अच्छा डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਫ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ तो क्या असल किस्म मौजूआत ने जिस हमद नात व इश्क दी अहमियत मशहद इश्क इश्क दी शहादत गा उस तो बाद किस्सा मैं क्यों लिखिया ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਸਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮਾਰੂਫ उन्होंने जो मैं कुछ शेर लिखना कि नात दा शेर जौहर अर्ज वजूद खलायक असल असूल कमाली उम्मत खैर ममदा वाली नाम मुहम्मद अली और इश्क दी सरमस्ती दे वाले नाल ऐसा की पर जाम शराबो दे मखमूरा ताई दिल विच दर्द होया अंगियारा कतरा कत बुझावी या उन्हों का माश मारूफ शेर जेड़े इश्क दी अहमियत है कि इश्क बिना दिल मुर्दा गाफिल किस गिनती विच आवे इश्क बिना दिल मुर्दा गाफिल किस गिनती विच आवे इश्क दिलां नू सिकल गवाते कर शमशीर विखावे या पहला शेर जिवें पढ़िया है इश्क करम दा कतरा अजली तै मैं दे बस नाही इक ना लभदे हथ ना होवे इक ना दे विच राही या आतिश इश्क दुखां दा दोजख जल बल हो अंगियारा हो के अग समा विच आतिश तां पावे छुटकारा ते इन्हां दा एक होर जेहड़े मारू शेर चलदे ने बेदबा मकसूद ना हासिल क्या बात है ते ना दरगाह टोई ए जिन्हां नु शेरां नाल नहीं भी देखो ये सब आम लोक गीतां वांगर ये शेर चलदे ने बेदबा साडी आम गुफ्तगू च बिल्कुल बेदबा मकसूद ना हासिल ते दरगाह ना टोई ते मंजिल मकसूद ना पहुंचा बाज अदब थी कोई ते हुक्म इलाही मोड़ ना सकदे तू मैं ते जग सारा ते पवे मुसीबत बंदे ताई बाजो सबर न चारा। तो मजमूई तौर ते मौलवी साहब दी शायरी ते गलबात करने वास्ते एडे वड्डे शायर ने एडे वड्डे एक दरिया ने महान शायर ने उन्हां दी शायरी बड़ा बड़ा समुंदर है। मैं उन्हां ते एक नज़म जिहड़ी है इन्हां दे पता नहीं वक्त है कि नहीं जब वक्त है तो मेरे दो शेर नज़म दे उन्हां दे एक लिखी सी मेरी कलाम च मौजूद है मौलवी साहब नजर बारे कि ओ शायर दुख दर्दां वाला जिस दी मिसल ना काई क्या बात है ओ शायर दुख दर्दां वाला जिस दी मिसल ना काई ओदे शेरा अंदर है सी जब तासीर समाई डूंग समुद्रां वाला तारू जागदे अखरां वाला ओदी किलिक दी नोक ते चमके सूरज फकरां वाला क्या बात ओ लफ्जां दा जादू करते उचियां रमजां वाला जज्बियां दे दरियावां वाला अंबर फिकरां वाला रब दा सुच्चा आशिक ओदे अंदर निगो लियाई क्या बात उस इरफान दी सुच्ची खुशबू जग दे विच महकाई ते आखिर शेर मस्त मुदामी मर्द कलंदर महरम सी इसरारा वाह मस्त मुदामी मर्द कलंदर
मैं रमसी इसरारा सुची सिपदा सुच्चा मोती चमका पैन हजारा। वाह। अच्छा साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਤਰਤੀਬੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤਾ ਕੁਲਿਆਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ੌਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਣ? ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਨਾਇਤ ਆ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਦਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਾਤ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਜ਼ੋ ਗੁਦਾਜ਼, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਕੋ ਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਵਨ ਚੜੇ ਬਦਲ ਸੇ ਰਾਹੋਂ ਨਦੀਆਂ ਨੀਰ ਉਛਾਲੇ, ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਹੰਝ ਲਹਿਰੀ ਡੁੱਬਦੇ ਬਹਿਰ ਫਰਾਕ ਵਿਚਾਲੇ, ਰੋਵਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੇਰਾ ਨੈਣ ਵਸਾਵਣ ਝੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਸਖਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਬਾਦ ਸਲਾਮ ਦੁਆਈਆਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋੜ ਵਗਾਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਬਰ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਦਰਫੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ 100 ਦਰਦ ਜ਼ੁਲੇਖਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ 100 ਦਰਦ ਜ਼ੁਲੇਖਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾਲ ਸਬੂਰੀ, ਸਬਰ ਕਰੇ 100 ਮਤਲਬ ਪਾਵੇ ਆਸ ਰਹੇ ਉਹ ਪੂਰੀ, ਬੇਸਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਲ ਨਾ ਹਾਸਲ ਸਬਰੋਂ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਸਬਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏ ਵਾਸਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹੀ 1800 ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। 1839 ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1849 ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अंग्रेजों का, और 1849 आप दा तारीख विलादत है। तो इस दौर में आपने एक अजय किस्सा लिखा कि सबर दी हिम्मत दी दास्तान और पैगंबराना किस्सा लुकाई नूं सुकून आवे और दसे सबर कीता जाए, हिम्मत कीती जाए, पाकीज़ा रखा जाए और नेकी दा बदला नेकी है, बुराई दा बदला बुराई है। तो इस अंदाज मैं समझना कि थोड़ा जिहा पस मंजर नाल वेख्या जाए शहरे शोभ दे वाल नाल ते इन्हां दी एक होर पहलू बनदा है। एक बादशाह साडा शायर है मौलवी साहब जिन्हां दा मज़ार पाक इंडिया च वरना सारे साढ़े सूफियां दा मज़ार इधर पाकिस्तान च, और एक मतलब समझो इनाम साडा है इस पंजाब वालों कि आप दा मज़ार जिहड़ा है उधर आलमपुर च, बाकी सब सूफियां दा मज़ार साडे मगी पंजाब च। लेकिन दौर भी गल हुई है खाबर साहब कि एडे वड्डे शायर ने मौलवी साहब, इन्हां दे उपर थोड़ी जी 20 मिनट च या अद्धे घंटे च गुफ्तगू नहीं हो सकती। एडे वड्डे दरिया की गल करनी, दरिया च छाल मारनी, उस च मोती मोती लभने, किहड़े किहड़े मोती दी बंदा गल करे, बहुत वड्डे शायर साडे कोल अज दे बहुत साडे महान सियाणे जिहड़े आ अज दी गुफ्तगू विच हिस्सा लै रहे सन। जनाब प्रोफैसर डॉक्टर शौकत अली कमर ते मोहतरम साहबजादा मसूद अहमद साहब। सामीन बहुत वड्डा मौजू सी जिस तरह प्रोफैसर साहब ने दसिया, लेकिन चूंकि वक्त की साढ़े कोल कमी होंदी है तो किसी जिहड़ी चीज़ शुरू होंदी है उन्हें किते खत्म भी होना होंदा। इहदे नाल ही अज दे साढ़े प्रोग्राम का वेला मुक रहा। मैं शुक्रगुजार हाँ मोहतरम प्रोफैसर डॉक्टर शौकत अली कमर होरां दा, जनाब साहबजादा मसूद होरां दा कि वो तशरीफ ले आए तो साढ़े सुनने वालियां नूं एडी सोहनी गुफ्तगू जिहड़ी है। अब मुझे यानी ज़हीर सलीमी और अपने प्रोड्यूसर मोहम्मद आसन ज़हीर को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।